वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुमर बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरां दी रहमत बख्शिश दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु दर ते जुड़ के सतगुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा यतन कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदियां समझाउंदे ने कि जिस रब नूं दुनिया इधर उधर लभदी फिरदी है, वो वाहिगुरु हर वेले बंदे दे नाल वसदा है। वो किधरे दूर नहीं, हर वक्त वो साडे नज़दीक है। सतगुरु कहंदे नेड़ा है दूर ना जाने। वो वाहिगुरु बड़ा नेड़े है, उन्होंने दूर ना जाओ, बड़ा नज़दीक। लोग जंगलों पर्वतों पहाड़ों वख वख थां वख वख धर्म स्थानां हर थां उसनूं वेखदे फिरदे ने, पर सतगुरु कहंदे वो किधरों नज़र नहीं आता। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहंदे लोग उसनूं खोजण खातर जंगलों में चले जाते हैं, पर जंगलों में मिलता कुछ भी नहीं, सिवाय जंगलों तो सिवाय जंगली जानवरों तो कुछ प्राप्ति नहीं होंदी। सतगुरु कहंदे काहे रे बन खोजन जाइए, भाई कादे वास्ते जंगल खोजन जाते हो। वो वाहिगुरु सर्व निवासी सदा अलेपा, वो वाहिगुरु जिहड़ा सर्व निवासी है, जिहड़ा सदा सब दे विच वसिया होया ते अलेप माया तो रहत तेरे विच ही समाया होया, तेरे नाल ही वसिया होया। इसलिए उसनूं जाण। अज दे इस वचन अंदर गुरु अर्जुन देव महाराज रहमत करके यही गल समझाते। सतगुरु कहंदे सो प्रभ जाणीए सद संग, उस प्रभु नूं उस वाहिगुरु नूं हमेशा अपने नाल जाणो, हमेशा अपने संग जाणो, उन्हूं दूर ना समझो। जदों बंदा रब नूं दूर समझदा है ना, तां वो माड़े कर्म वाले पासे नूं प्रेरित हो जाता है। असीं जदों भी कदे कुछ माड़ा करते हैं, चाहे कोई भी काम होवे, किसी दी बुराई करना ही क्यों ना होवे, बुराई करना कोई बहुता वड्डा काम नहीं है। छोटा जिहा एक कारज, किसी दी जरा जी गल करनी, किसी दी बुराई, इस काम नूं करन वास्ते भी रब दा चेता भुलाउणा पैंदा है। निक्का जिहा कारज करन लई जदों भी कुछ गलत, जदों भी किसी होर दी गल करनी है, माया दी, वासना दी, विकारां दी, पाप दी, तां रब भुलदा है। उसनूं भुला के ही कीता जा सकदा है, उहनूं विसार के। बिना उन्होंने विसारिया, बिना उसनूं भुलाया कदे कुछ माड़ा नहीं किया जा सकता। तुसीं ये करके वेख लेना बेशक कि रब नूं चेते रख के किसी दा माड़ा करके वेखण की कोशिश करना, जां तां रब चेते रहेगा जां तुसीं माड़ा कर सकोगे। दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। परमात्मा नूं सिमरदियां सिमरदियां उन्होंने चेते रखदियां कि हर वेले मेरे नाल है,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੇਖ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲੇ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਿਰ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਹਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵਧਾਨ। बस ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही जानना कि जदों उहदी मौजूदगी का एहसास हो जाता है, असीं सावधान हो जाते हैं। असीं बिल्कुल इधर उधर फिर कुछ नहीं करते, टिक गए चुप करके। असीं अपने घर दे विच किवें रहिंदे हां? घर पाउण वाले किहो जिहे कपड़े ने, कोई हार श्रृंगार नहीं, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। पर जदों ही घर तो बाहर जान लगते हैं, साडा रूप बदल जाता है, साडा पहरावा बदल जाता है, साडा चलन फिरन का ढंग भी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जाना है, उत्थे लोग मौजूद ने। घर में इकल्ले सी, उत्थे कोई साडा रूप देखने वाला नहीं सी, उत्थे कोई साडा पहरावा देखने वाला नहीं सी, उत्थे कोई साडा हार श्रृंगार देखने वाला नहीं सी। पर जिमें ही घर तो बाहर साडा सब कुछ बदलिया होया। असी सब कासे तो वखरे हो गए, बिल्कुल नवे रूप विच प्रगट हो गए सबके सामने। बस ऐसा ही जानो कि जिमें ही असी संसार दे विचों निकलदे हां तां उस निरंकार दी, उस वाहिगुरू दी मौजूदगी नूं इवें जानना कि वो है, कोई देखण वाला है, वो वाहिगुरू सानू देखण वाला, वो सानू सुनन वाला। इसलिए साडा पहरावा, साडा श्रृंगार, साडा बोलना चलना, साडा सिमरन, साडी साधना, ध्यान, पाठ करना, कथा कीर्तन सुनना, ये सब उन्हें देखना है। बस जदों इस गल का सानू ख्याल होंदा है कि वो देखने वाला है, वो सुनने वाला है, असी किवें बैठे हैं वो देख रहा है, असी किवें सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, वो देख रहा है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੀਐ ਸਦ ਸੰਗ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਜਾਣੋ, ਸਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਨਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੇਤਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਵਕਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਣ ਕਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਮਨੁੱਖ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੀਐ ਸਦ ਸੰਗ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝੀਐ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੁੱਝੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝੀਐ ਏਕ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝੀਐ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੁੱਝ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।
इसलिए गुरुद्वारे विच की है? कुछ नहीं है, सिर्फ ते सिर्फ उस वाहिगुरू की मौजूदगी का एहसास है, बस कुछ भी नहीं, खाली है सब। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि जी तस्वीरां ला दो गुरु साहब दियां, लोग समझ नहीं पाते क्योंकि उन्होंने लगता है कि तस्वीरां होणगियां तो सानू ज़्यादा उन्होंने मौजूदगी का एहसास होगा। तस्वीरां तो साडे घर विच लगियां कि सानू एहसास होया। हर एक बंदे ने अपने घर दे विच अपने गुरुआं पीरां दीयां फोटोआं ला रखियां, उन्हां नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। पर जो विचार है, जो सिद्धांत है, उसनूं लोग समझ नहीं पाते कि गुरु की प्रेजेंस ही सब तो वड्डी चीज़ है। गुरु की प्रेजेंस, इसलिए इत्थे असीं अदब नाल बैठदे हां, अदब नाल बोलदे हां, अदब नाल सुणदे हां, क्योंकि किते ना किते ये एहसास हुंदा है, किते ना किते ये गल हुंदी है कि वो मौजूद है। इसलिए उसकी मौजूदगी नूं जानना, जान के बहना कि वो कोल बैठा है, मैं उहदे सामने बहन लग्या वां। इसलिए जदों उहदी मौजूदगी का सानू एहसास हुंदा है, असीं नाल बैठे बंदे नाल फिर गल्लां नहीं करदे, असीं उहदी गल नहीं सुणदे, असीं उहनूं भी कहांगे भाई चुप करके बह। इसलिए सतगुरु कहंदे गुरु की कृपा नाल उसनूं जाण लईदा है। गुर प्रसादी बूझिए एक हर कै रंग, उहदे रंग विच रंगो, गुरु दे रंग विच रंगो अपने आप नूं, गुरु दे रंग विच। बस गुरु गुरु करदिआं गुरु जैसे हो जावो, गुरु का नाम लैंदिआं गुरु वर्गे हो निबड़ो। फर्क ही ना रहे कि सिख कौन है ते गुरु कौन है। यही तो गुरु कह रहा है कि मेरे ते तेरे विच कोई फर्क ना रह जावे। जिवें भाई लैणे ते गुरु नानक विच कोई फर्क नहीं रह गया। गुरु हर एक लिए ऐसा ही चाहता है। जिवें भाई दया सिंह ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज विच कोई अंतर नहीं रह गया। बाहरों भी इक्को जिहे हो गए ते अंदरों भी इक्को जिहे हो गए। गुरु ने बाहरों भी इक्को जिहा कर दिता, इक्को जिहा रूप रंग दे के, इक्को जिहा पहरावा दे के, इक्को जिहे शस्त्र दे के, ककार बख्श के, अंदरों भी गुरु ने इक्को जिहा कर दिता। ऐसा गुरु का रंग चढ़ जाए, गुरु का रंग, इसलिए उहदा रंग चढ़ेगा ही। इसलिए बुझना उन्हों, गुरु नूं जानना। वाहिगुरू हाले दूर है, गुरु साडे नेड़े है। वाहिगुरू की कोई खबर नहीं है पर गुरु की खबर है, क्योंकि गुरु दे कोल असीं रोज़ गुरु दे द्वार बहिंदे हां, गुरु दे दर बैठते हैं, गुरु नाल बाणी दा ही गल्लां करते हैं। इसलिए जानना उसनूं, उहदा रंग चढ़न देना, उहदा रंग अपने आप ते चढ़न देवो, उहदे विच कोई दिक्कत ना खड़ी करो। जे कीर्तन दे बहण विच बह रहे हो, तुहानूं आनंद आ रहा है, तो उत्थे बहण दिओ, टिके रहो, जुड़े रहो, उस शब्द दे बहण विच बहण दिओ खुद नूं। जदों उहदा रंग चढ़ जाएगा तो फिर उसनूं जाण लवांगे। सतगुरु कहते त्याग सगल सियाणपा। उहदा रंग क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि असीं अपने आप विच बड़े सियाणे बने बैठे हैं। उस वाहिगुरू की मौजूदगी का एहसास नहीं हुंदा, क्योंकि सानूं लगदा सानूं तां अकल ही बहुत है, तो ये बहुत ज़्यादा अकल भी चंगी नहीं हुंदी, क्योंकि हर चीज़ की कोई सीमा हुंदी है ना, हर चीज़ की कोई हद हुंदी है, तो लोड़ तो वध कोई भी चीज़ चंगी नहीं हुंदी। जिहड़ा बंदा समझदा ना कि बहुत सियाणा, वो खाली रह जाता है, उसनूं कुछ हासिल नहीं होता। सतगुरु कहते छड्ड दे सियाणप। सारी जिंदगी असीं सियाणे हो के देखिया,
एक ये गल होर समझ लेना कि गुरु दे दर आके न्याणे बन जाण विच भलाई है। बाहर सियाणे हाँ बने रहिए, कोई गल नहीं, कोई फर्क नहीं पैंदा उस नाल, पर गुरु दे दर आके सियाणे ना बणीए। गुरु दे दर आके, गुरु दे दर न्याणे ही ठीक आ, ना समझ ही ठीक आ। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जदों मुकतसर साहब के नेड़े पहुँचण वाले सन तो एक माझे तो जथा आया सी कुछ सिखां दा। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज नूं बेनती की, पहला अफसोस किया कि तुहाडा परिवार, तुहाडे बच्चे वो सब नहीं रहे, सानू बड़ा दुख है। सतगुरु ने कहा कि ये दुख वाली कोई गल नहीं, वाहिगुरु की यही रस है, परमेश्वर का यही भाणा है। वो कहते जी असीं तुहानूं बेनती करना है, तुसीं साडी बेनती प्रवान कर लो। ये जो मुगलों के नाल तुसीं जो एक घोल आरंभ किया ना, इनू बंद कर दो। तुसीं देख ही चुके हो इसका नतीजा की है। तुहाडा परिवार सब उजड़ गया, तुहाडे बच्चे वो खत्म हो गए, इसलिए असीं तुहाडा समझौता करा दिंदे आ मुगलों के नाल। असीं विच साडी सरकारी दरबारे चंगी बनती है, बहनी उठनी है वड्डे लोकां नाल, राजियां नाल, असीं बादशाह दे नाल तुहाडा सुलह करा दिंदे आ, गां कोई झगड़ा नहीं होवेगा, तुसीं अपने घर राजी, वो अपने घर राजी, असीं अपने घर राजी, कोई कलेश होवेगा ही नहीं। गुरु साहब ने आख्या कि गुरु तो उपदेश लईदा है, गुरु नूं उपदेश देईदा नहीं। गुरु दे कोलों मत लईदी है, गुरु नूं मत देईदी नहीं। इसलिए गुरु दे दर अपनी मत छड्ड के आईदा है। बाहर भावें असीं 100 सियाणे आ, पर गुरु दे दर आके अणजान हो जाना चंगा हुंदा है। सतगुरु कहंदे सानू ये मंजूर नहीं पाई, इसलिए गुरु दे दर आवो तां अपने आप नूं ना समझ जान लेना, इहदे विच भलाई है। जिहड़ा ना समझ जान लैंदा है, गुरु की निगाह विच वो सियाणा हो जाता है। जिहड़ा अपने आप नूं सियाणा कहाउंदा है, वो गुरु की निगाह विच मूर्ख गिणिया जाता है। सतगुरु कहते त्याग सगल सियाणपा, भज पार ब्रह्म निरंकार। वाहिगुरु नूं तां ही सिमरिया जा सकेगा अपनी बुद्धि का त्याग करके, अपने हौमे का हंकार करके। असल में हौमे है, हौमे करके लगता है कि मैनू तो बड़ी समझ है। जिस दिन समझ आती है उस दिन बंदे नूं ये पता लगता है कि मैनू कुछ भी नहीं पता। उस दिन इस गल का पता चलता मैं कुछ भी नहीं जानता। हंकार बस असी लोग समझते हैं कि सानू बहुत पता है, हंकार। सतगुरु कहते एक साचे नाम बाजों सगल दीसै शार। जिन्हों गुरु दे दरों मत आ गई, जिन्हों ने वाहिगुरु दे नाम नूं दुनिया वाली सियाणप छड्ड के सिमरिया, उन्होंने समझ आ गई कि वाहिगुरु दे नाम बिना, उस सच्चे परमेश्वर बिना सब मिट्टी है। एक साचे नाम बाजों सगल दीसै शार। सब कुछ शार दिस रहा है, खे कि खे है, सब कुछ भी नहीं है, सार्थक कुछ भी नहीं, बेकार बेअर्थ। वाहिगुरु का नाम ही सब तो अनमोल है। इसलिए सतगुरु कहते उस वाहिगुरु जिहड़ा सब तो अनमोल है, उसनूं अपने संग जान। सो प्रभ जानिए सद संग, गुर प्रसादी बूझिए एक हर कै रंग। उस वाहिगुरु दे रंग विच, गुरु दे रंग विच रंग के उसनूं गुरु की किरपा नाल बुझ, उन्हूं जान। रहाओ शरण समरथ एक केरी। सतगुरु कहते उहदी शरण बड़ी समरथ है। उहदी शरण विच आ जाना यही बहुत वड्डी गल है। उहदी शरण विच जिवें
ਅਸੀਂ ਤਪ ਰਹੇ ਸਾਂ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬੜਾ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ, ਬੜੀ ਠੰਡਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨ, ਜਿੱਥੇ ਈਰਸ਼ਾ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਠੰਡਕ ਦਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼ਰਨ ਸਮਰੱਥ ਏਕ ਕੇਰੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਮਰੱਥ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਠਾਉ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਠਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਮਹਾਭੌਜਲ ਲੰਘੀਐ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ, ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਸਹਿਜੇ। ਮਹਾਭੌਜਲ ਲੰਘੀਐ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਸਦਕਾ ਬੰਦਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਗਰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਭੌਜਲ ਲੰਘੀਐ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰੀਐ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜੰਪੁਰ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਐਸੇ ਮਰੋ ਕਿ ਬੋਹਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਰੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਜਨਮੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮਰੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਲੋਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੰਮਪੁਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਜੰਮਪੁਰ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸੋਈ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੌਲਤ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਮਾਣ, ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਬੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੋੜ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਜੋੜ ਹੀ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨਿਧਾਨ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ।
ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸੋਈ ਪਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਏਕ ਟੇਕ ਆਧਾਰ ਏਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ, ਆਸਰਾ, ਉਹੀ ਆਧਾਰ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਿਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰੱਖਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਟੇਕ ਆਧਾਰ ਏਕੋ, ਏਕ ਕਾ ਮਨ ਜੋਰ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਦਬ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।